श्रीगुरुभ्यो नमः। गलद्दानगण्डं मिलद्भृङ्गषण्डं चलच्चारुषुण्डं जगत्प्राणसमूण्डं कनद्दन्तकाण्डं विपद्भङ्गचण्डं शिवप्रेमपिण्डं भजे वक्रतुण्डं श्री महागणाधिपतये नमः। द्विरदवरदवक्त्रं दिव्यलीलाविलासं विधिहरिहरवन्द्यं विघ्नं वेदवेद्यं मुनिगणान्तपादं मूषकारूढमीडे परशिवसुतमीशं ज्ञानगम्यं गणेशम् इति अत्र उपस्थितः अस्मान् सर्वान् पातुं विघ्नांश्च हन्तुं रत्नकल्पगणेशः शक्तिगणपतिः इति ज्ञानगम्यं गणेशं नत्वा या शृङ्गेरीपुरवासिनी अस्ति, या च सकलविद्यानां प्रदात्री अस्ति, या च वेदविद्या अस्ति, तां शारदाम्बिकां नमस्कुर्वन् अत्र उपस्थिताः सन्ति मम अवधानगुरवः करुणासागराः ते श्री धूलिपालमहादेवमणिशर्मगुरुदेवाः। ते अत्र उपस्थिताः सन्ति मह्यं मार्गदर्शनं कर्तुम् इति मम महासौभाग्यमस्ति। तत् तेषां पादारविन्दयोः पद्यस्वं समर्पयिष्यामि भुजङ्गप्रयातवृत्ते। वधानाख्यसज्ञानगङ्गाधरं तं दयासागरं पारगं काव्यशास्त्रेष्वहो श्रीधरीग्रन्थकर्तारमीड्यं महादेवमीडे गुरुं मे हृदब्जे महादेवमीडे गुरुं मे हृदब्जे। मम नाम महादेवमणिः काय सर्पहाय अतः सर्प गोपट बुलिप्रयाते बुलिप्रयाते मां अधिकृत्य एषा प्राप्ता। तथा नास्ति, भवान् दक्षिणामूर्तिस्वरूपः इति कारणेन भवद्गरस्थं नामभूषणं भवते प्रीतिकरम् इति तथा उपयुक्तमस्ति। मम नाम मणिः, अतः नामभूषणं। पश्चात् मम प्राणदातारौ प्रथमगुरुद्वयं च मम पितरौ उपस्थितौ स्तः। अत्र श्री मैथिलीनाथशर्मा एवं श्रीमती हिरण्मयी च तत्पादारविन्दयोः च सभक्तिश्रद्धं पद्यसमार्थनं समर्पयन् महोदयः मैथिलीनाथमहोदयः हिरण्मयी नाम्नी। नमः पितृभ्यां करुणाम्बुदिभ्यां जयाभिवृद्धे निजकारणाभ्यां सुधर्ममार्गस्थितजीवनाभ्यां श्रीमैथिलीनाथकिरण्मयीभ्याम् एवं पितरौ नमस्कृत्य इतः परम् अत्र उपस्थिताः सन्ति श्री महामहोपाध्याय शलाक रघुनाथशर्मगुरुदेवाः। ते अत्र सन्ति इति मम महासौभाग्यमस्ति। अपि च ते मह्यं समस्यापूर्तिं दास्यन्ति, समस्यां दास्यन्ति इति च मम सौभाग्यमस्ति। तेषां पादारविन्दयोः सभक्तिश्रद्धं कश्चन पद्यारविन्दं
एवं भारतार्थप्रदीपकम् मम इदम् अवधानविद्याम् अवधानसेवां शारदाम्बिकायै समर्पितुं शक्नोमि इति अस्ति नाम तत् कारणं केवलं शृङ्गेरी जगद्गुरवः श्री भारतीतीर्थमहासन्निधानं गुरुदेवाः तेषां पादारविन्दयोः पद्यारविन्दं सभक्तिश्रद्धं पद्यारविन्दपूर्वकनमस्कारं समर्पयामि। देवी मानवरूपिणी ननुभवान् श्री शारदाम्बा स्वयं शार्दूलवृत्ते देवी मानवरूपिणी ननुभवान् श्री शारदाम्बा स्वयं वेदान्तज्ञदयानिधे वरद सच्चिन्मोदरूपा वरद सच्चिन्मोदरूपा చూస్తే ఆనందం కలుగుతుంది. వరదూపులు వాడు సత్యానందరూపులు వాడు పంథాం పరమం త్రిలోకశుభదం శ్రీ శారదాపాదయో స్వామిన్ దర్శయ విష్ణవైకసుగురో శ్రీ భారతీ తీర్థమే త్రిలోక గురువు అయిన ఆ మహానుభావుడికి నమస్కారం తెలియజేసుకుంటాను. एवं च तत् करकमल संजातां जगद्गुरु श्री श्री विधुशेखर भारती सन्निधानं गुरुदेवान् च सभक्तिश्रद्धं नमस्कुर्वन् शम्भो मानवरूप संस्कृतिविदूर अपार विद्यानिधे संस्कृतिविदूर अपार विद्यानिधे कारुण्यार्णव शारदा विधुकरा चूडार्चनानन्दिता शारदा विधुकरा चूडार्चनानन्दिता मह्यं देहि गुरो पदाम्बुजयुगे हे ब्रह्मनिष्ठानिशं भक्तिं श्री विधुशेखराभिरगुरो भक्तिं श्री विधुशेखराभिरगुरो निस्सङ्ग सत्सङ्गदा స్వామి ఓ విధుశేఖర భారతీ స్వామి నా ఎదురు దయించి నా ప్రార్థన మన్నించి ఆ శారదాంబ యొక్క పాదాలపై నా మనసు ఎప్పుడు ఉండేలాగా నన్ను అనుగ్రహించండి స్వామి. నిస్సంగ సత్సంగద ఆ సాంగత్యం సత్సాంగత్యం కావాలి. అటువంటి అనువాదాలకు ఆ పాదపద్మాలే నా మనసుకు వైవిగా తండ్రి ఆ వరా ప్రసాదితండి అడుగుతోంది ఆ స్వామివారిని. एवं च अस्मिन् सभायां ये विद्वांसाः सन्ति मह्यं केचन ज्ञाताः केचन मदज्ञानात् मुख्यमज्ञाताः किन्तु मेरुनगसमानधीराः तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि सभक्तिश्रद्धं नमस्कारान् समर्पयामि। इतः परं ज्ञाताः भविष्यन्ति मास्तु वयं इदानीं एवं च अहम् इदानीं बालिका अस्मि किन्तु इदम् अवधानसमरे मेरुनगसमानधीरैः पृच्छकैः सह साहित्यसङ्ग्रहार्थं उद्युक्ता अस्मि। तस्मात् यथा युद्धे नमस्कारबाणसमर्पणं सम्प्रदायमस्ति तथैव अत्र नमस्कारपद्यसमर्पणं करिष्यामि। నమస్కారం పెడుతోంది కదా మీరు ఏమీ అడగక్కర్లేదు. నమస్కారం పెట్టుకొని మీరు ఆశీర్వదించాలి. ఆశీర్వదించిన మనసు ఆశీర్వదించండి. మీరు అడిగే దాంట్లో ఏమీ ఆలోచన పడక్కర్లేదు. పర్వాలేదు. साहित्य समरेन्वस्मिन् नमस्कारशरं विदम् अर्पयेऽहं पदाब्जेषु पृच्छकाः भवतां सदा एवं च मम संस्कृत काव्यलेखने वा नो चेत् संस्कृत अध्ययने वा निरन्तरं प्रोत्साहं कुर्वन्तः एवमस्तु एवं मास्तु इति वात्सल्येन मार्गदर्शनं कुर्वन्तः सन्ति श्री विश्वनाथगोपालकृष्णशास्त्री गुरुदेवाः। तेभ्यः च सभक्तिश्रद्धं नमस्कृत्य अत्र अहम् एकं विषयं निवेदितुम् इच्छामि।
किं नाम अहम् अत्र उपस्थिता अस्मि नाम अहम् अनन्तपुरे नास्मि किन्तु शृङ्गेर्याम् अस्मि इति मम मह्यं भाति यतोहि शृङ्गेर्यां शारदाम्बिका तुङ्गावती एवं च जगद्गुरवः तुङ्गागिरिस्तस्य नरसिंहवनस्य समीपे सन्ति एवं च इदम् अनन्तपुरक्षेत्रं नवनारसिंहैः अहोबलं वा भवतु कदलीभा वा भवतु एवं नृसिंहक्षेत्रैः आवृतमस्ति अन्तः अस्माकं शारदापीठमस्ति एवम् इदं विषयमहं निवेदितुम् इच्छामि एवं मम महाभाग्यमस्ति अत्र అవధానసేవాం భగవద్గీత శారదాంబికాయే సమర్పయితుం. నేను ఇక్కడ అవధానం చేస్తున్నా, శృంగేరిలోనే అవధానం చేస్తున్నట్టుగా ఉంది. ఎందుకంటే నరసింహవనం పక్కనే ఉంది ఆ స్వామివారి నివాసము. ఇది నవనారసింహాలో ఒక క్షేత్రం. కనుక ఈ నరసింహ క్షేత్రం చేస్తానంటే శృంగేరి వారి పాదసన్నిధానం చేస్తున్నట్టుగా భావన చేస్తున్నానని చెబుతుంది. స్తంభం మీద ఆవిర్భవించి ఇది నరసింహదేవర నామ తస్మాత్ కారణాత్ నరసింహదేవర స్వామిన జయలక్ష్మి అత్ర ఆరంభే एव सा अत्र जयलक्ष्मी पुनः भवति अवधानानन्तरम् एवं स्तम्भं भित्त्वा नरसिंहदेवः आगमिष्यति. एवं सभाये च नमस्कारान् समर्पयित्वा मम जीवने अद्य पर्यन्तम् इदं क्षणम् एतत् क्षणं प्रतिक्षणं च श्री काञ्ची कामकोटिपीठाधीशानां जगद्गुरूणाम् एवं च अस्माकं शृङ्गगिरि शारदापीठाधीशानां जगद्गुरूणां प्रसादम् अस्ति. एवं च अद्वैतस्थापकाचार्याणां जगद्गुरु श्री शङ्कराचार्याणां च कृपया एषा विद्या मह्यं लब्धा अस्ति. गुरुपरम्परास्तोत्रं कृत्वा एकवारं प्रारभामः. श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां. संप्रदाये विशुद्धाक्षरी नाम अंशेन प्रभुतः अवधानसभा प्रारभ्यते. निषेधाक्षरी अंशः दास्यन्ति महोदयः माडुर अनिलकुमार महोदयः निषेधाक्षरी विवाह करोति. हरि ओम् श्री गुरुभ्यो नमः. सर्वेभ्यो महाजनेभ्यो बहवः बालाकारभ्य या बालामहम् उपासे तामहमद्य अस्यां बालिकायां अतः प्रियवर्णनम् एव बालात्रिपुरसुन्दरीम् अनुच्छते. बालात्रिपुरसुन्दर्याः पराक्रमकारिकायाः वर्णनम्. अध्यक्षः निषेधं वर्तते वा महोदय? अनुष्ठिभिः श्रीदा परमाणु समग्र ट्यापन वर्तमान मां श्रीदा मां त्रीं श्रीराम श्रीदात्री 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 श्री అంటే మూడు వేలాలు ఇచ్చి మూడు శక్తులు ఇచ్చి అమృతాన్ని ఇచ్చి స్వామిని ఇచ్చి श्रीदात्री श्रीदात्री
వారు మకాన్ని ఛేదించారు కనుక ఈ దాంట్లో మరి కదా అదంతా सरस्वती सा श्रीदात्री नु 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 नूतांतराणि ही नुहि श्रीदात्री नु ही बॉम वेरी गुड ही प्रसिद्धार्थम श्रीदात्री नु ही ता మకాన్ని ఛేదించారు శ్రీదాत्री ను హి తా అని పులాక ఇంకా రెండు గురువులు పడాలి భ భ భ భద్ర వ్యా భవ్యా శ్రీధారి ను హి తా హితా హితా భవ్యా శ్రీ ప్రసిద్ధార్థం కాదు హితా భవ్యా శ్రీధాత్రి ను హితా భవ్యా ఒక్కసారి కర్తాంశం చేస్తే అక్కడికి ప్రథమ వారం పూర్తయింది. ఇంకా సమస్య క్షణశీల విషయం మహానుభావులు 26 వయసు ఈ పిల్ల 12 ఏళ్ళ పిల్ల ఈ పిల్లలు ఏం కష్టపెడతారు సుఖపెడతారు వారి చేతిలో ఉంది వారి వాక్కులో ఉంది వారి సమస్య నేను ఇస్తానని అడిగి వచ్చారు అమ్మాయి నేను సమస్యను ఇస్తాను నాకైనా కోరిక దగ్గర ఇప్పుడు వారు ఏమి అనుగ్రహిస్తారో చూద్దాం. అత్యంతాగ్వి సమస్య కంపు నాది మసేందిర కంపు నాది మసేందిర చేత మసేందిర కంపు నాది మసేందిర కంపునాది నసేందిరా కంపునాది నసేందిరా కంపునాది నసేందిరా పునాది ఏం కూడా హాయిగా ఉందంట కంపునాది నసేందిరా గీరు పెట్టుకోండి గీర వస్తున్నా బాబు పునాది పెట్టుకుంటే పునర్తి దగ్గర అనుకుంటున్నాం హాయిగా ఉన్న సమస్య పునాది సాగిందిరా బాగుంది హాయిగా చేసేమ్మా భక్త్యా పూర్ణం హరే పాదే భక్త్యా పూర్ణం హరే పాదే భక్త్యా పూర్ణం హరే పాదే अधुना समस्यानन्तरं दत्तपदी डॉक्टर MBBS श्रीनाथ नारायण महोदयैः दीयते। बहवः सन्ति। सभाये नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। दत्तपदी विषये कर
नर पुर वर कर नर पुर नर नर पुर वर शब्दानाम् उपयुज्य अस्मिन् वार्षिकोत्सव सन्दर्भे अवधानोत्सवं वर्णयति इति प्रार्थना। कर नर पुर वर लघुवन्तः एव चत्वारि ఈ వార్షికోత్సవ సందర్భంలో वार्षिकोत्सव सन्दर्भे अवधानोत्सवं छन्दो निर्देशः भवति। छन्दोनिर्देशः छन्दोनिर्देशः इच्छा इच्छायाम् उत्तम वा उत्तम वा अथवा अनुत्तम वा आर्या वा भवत्याः इच्छा स्वेच्छा। अवधान जयलक्ष्मी अहं सूर्यनारायणमूर्तिः विनायकस्य कर्णौ शूर्पेण किमर्थम् उपमितौ यतोहि इदानीं शूर्पेण वयं किं कुर्मः ओदनस्थानां किं तत् शिलाखण्डानां निष्कासनं कुर्मः एवमेव सः अस्माकं प्रार्थनां श्रुत्वा तस्मिन् यद् लोकहिताय वर्तते तत् सः अन्तःस्वीकरोति अन्यथा వీళ్ళు కోరే కోరికలు హితంకరమై లోకోపకారానికి అయితే ఉంచుకుంటాడు చెవులో పెడతాడు మట్టి పెట్టడానికి అయితే గవర్నమెంట్ చెప్తాడు సమాజం చెప్పడానికి చేపలు దాటి చెవులు అని చెప్పాక అద్భుతంగా చెప్తున్నామే మన చెవులు చేటల్లా ఉంటే మంచి విషయాలు లోపల వేసుకుంటాం, చెడ్డ విషయాలు బయటపడేస్తాం. కానీ ప్రారంభం ఏంటంటే మన చెవులు జల్లెళ్ళగా ఉంటాయి. జల్లెళ్ళగా ఉంటాయి, మంచిదంతా కింద జాట్ చేసి చెత్త అంతా లోపల పెట్టుకుంటాం. అందుకని అవధాన పద్యాలు వినండి, అపరస్తం వినకండి. कर नर पुर वर अवधानोत्सवम् अस्मिन् भद्रेरन्तपुरे ह्यस्मिन् भद्रेरन्तपुरा पुरान्तः पुरान्तश्च भद्रेरन्तपुरान्तश्च भद्रेरन्तपुरान्तश्च పురాసత్వం అంతఃపురంగా వాడుకుని చక్కగా भद्रेरन्तपुरान्तश्च అక్కడికి మొదటి భాగం పూర్తయింది, తర్వాత మిగతా వస్తాయి. వర్ణాంశాన్ని అడుగుతున్న వారు ఆశావాది ప్రకాశరావు గారి అబ్బాయి ధన్యవాదాలు. आशावादी सुधामंशी नमस्सभायै सभा सरस्वती नमः। मम नाम डॉक्टर आशावादी सुधामवंशी। अहं पद्मश्री डॉक्टर आशावादी प्रकाशरावस्य कनिष्ठपुत्रः। अत्रैव प्रभुत्व आर्ट्स् कलाशाला संस्कृतोपन्यासरूपेण कार्यं कुर्वन् अस्मि। इतः पूर्वं मातृश्री जिलल्मूडि अम्मायाः मातृश्री ओरियेण्टल् कलाशालामध्ये कार्यं कृत्वा किञ्चित् प्रभुत्व निर्णयरूपेण अत्र अनन्तपुरम् आगतवान् अस्मि। अयिपो जयलक्ष्मी अहं तु मन्ये कालिदासमहाकविना शैशवे अभ्यस्तविद्यानां यौवने विशेषणां वार्धक्ये मनोवृत्तीनां योगिनापि तनुत्यजामि इति श्लोकम् उक्तवन्तः। परम् एतत् आधुनिककाले कथमस्ति इत्युक्ते शैशवे अभ्यस्त सेल् गेमुना यवने इंटरनेट वृथा विषयाणां इंटरनेट मध्ये वार्धक्ये असभ्य दृश्य चित्राणां योगे नाते यथागतं तनुत्यजा एतदागतम्। एतत् विद्यार्थिनां मध्ये अपि आगतं तथैव ज्येष्ठानां विषये अपि आगतं। यथा तदेव केवलं सेल् फोन् दृष्ट्वा कालयापनं कुर्वन्ति। अहं तु भवतां मुखारविन्दात् सरस्वत्याः अम्बाः मुखारविन्दात् किं वा वर्णनं पृच्छामि इत्युक्ते एतादृशस्थितिमध्ये कीदृशः विद्याभ्यासः आवश्यकता अस्ति इति वर्णनात् मम इच्छा। तत्र किमपि नियमः नास्ति। करोमि महोदयः भवद्भिः हस्ताक्षरे अक्षराणि के हस्ताक्षर तदेव अस्मिन् मोबैल् ग्रहपीडिते स्थितौ
कीदृशं विद्याभ्यासं स्यात् इति। Daily, how much time you spend on mobile? Tell me clearly. Frankly. Well, you see, the thing is that I don't spend my time on mobile. Mobile spends its time on me. Its charge is wasted, not mine. Yeah, He has no mobile and can't see any game mobile. Okay. Very good. నేను పాఠశాలలో చూసాను ఆ అధ్యాపకురాలు మాట చెప్పింది స్టూడెంట్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ రైట్ ఆల్ దీస్ తెలుగు ఆల్ఫాబెట్స్ ఇన్ యువర్ నోట్బుక్ తెలుగు పాఠాన్ని ఇంగ్లీష్లో చెప్పాను సంస్కృతాలను ఇంగ్లీష్ కూడా ఉంటుంది వాళ్ళ ముందే అడిగాం మేము చిత్రంగా ముందే అడిగాం ఫస్ట్ ఇంగ్లీష్ తెలుగు అండ్ సాంస్క్రిట్ త్రీ లాంగ్వేజెస్ ట్రైకలర్డ్ ఫ్లాగ్ चरवाणीं विना कोवा चरवाणी विना पूर्वा कोवा ఓవా चरवाणीं विना कोवा ఎవరు ఈ మొబైల్ని విడిచిపెడుతున్నారు వినా ఎవరు విడిచిపెట్టకుండా ఉన్నారు यतो हि तत् कोवावत् मधुरं भवति తర్వాత నెస్తాక్షి ఇస్తున్నారు డాక్టర్ సుధాకర్ గారు వారు అనేక గ్రంథాలు కూడా రాశారు సంస్కృతంలో తెలుగులో మంచి కృష్ణాతో పద్యాలు రాశారు धन्यवादः महोदय पार्वत्याः तपश्चर्या वर्णितव्या अस्ति वसन्ततिलकावृत्तं तत्र अक्षरचतुष्टयं भवति इदानीं प्रथमपादे द्वितीयाक्षरं ऋवे सर्वे సర్వే సర్వే प्रथमपादे द्वितीयाक्षरं ऋवे इति द्वितीयपादे चतुर्दशतमम् अक्षरं त्रि धात्री దీర్ఘమస్తి दीर्घमस्ति तृतीयपादे त्रयोदशतमम् अक्षरं का इति का दीर्घमस्ति पुनः एकपदं सर प्रथमपादे द्वितीयाक्षरं रे इति द्वितीयपादे चतुर्दशतमम् अक्षरं त्रि तृतीयपादे त्रयोदशतमं का इति अनन्तरं चतुर्थपादे तृतीयम् अक्षरं तार्कीकम् अक्षरं गिनि इति गिनि ह्रस्व नाम अज्ञां गिनि पार्वत्याः तपश्चर्या वर्णितव्या प्रथमे पादे द्वितीयम् अक्षरं ऋवे सर्वे मध्ये द्वितीयपादे चतुर्दशतमम् अक्षरं त्रि इति మనకి ఇంచుమించుగా ప్రతి స్తోత్రంలోనూ దయానుభవనం ద్రవిణాంబుధారాం ఇది వసంతగా వస్తారు का इति दीर्घं त्रयोदशतमम् अक्षरं का का दीर्घं కామిని कामिनी एवं च चतुर्दशपादे तृतीयम् अक्षरं तृतीयम् अक्षरं गिनि अग्नि మొదటి పాదంలో రెండవ అక్షరం రే రెండవ పాదంలో నాలుగవ అక్షరము త్రి రాత్రి త్రి మూడవ పాదంలో 13వ అక్షరము కా నాలుగవ పాదంలో మూడవ అక్షరం గ్రి తెలియదు 13 पास 14 द्वितीय चरणे चतुर्दश द्वितीय चरणे चतुर्दश चतुर्दशाक्षरं त्रि तृतीय चरणे त्रयोदशाक्षरं का चतुर्थ चरणे तृतीयम् अक्षरं गिनि अग्रौ गिनि వసంతగా వృత్తానికి తాపా గేజ గల అనే గణాలు ఉంటే అందరికీ తెలుసు ఈ గణాల్లో చిట్టదేవది 14 అక్షరాలు ఉంటే పాదానికి తపదేశారు ఆ 14 అక్షరాన్ని కూడా మనం విడిచిపెట్టలేదు రెండో అక్షరాన్ని విడిచిపెట్టలేదు 14 ముందు 13 అక్షరాన్ని విడిచిపెట్టలేదు
12, 13, 14, 4 అంతే కదా. 14. सर्वेपि सर्वेपि यां सर्वेपि यां सर्वेपि यां सर्वेपि तां भगवतीं तपसार्चयन्ति सर्वेपि यां भगवतीं तपसार्चयन्ति सर्वेपि यां भगवतीं तपसार्चयन्ति ఎవరైతే తమ తపస్సు ఎవరైతే తమ తపశక్తి చేత ఆటలే సర్వము అని భావిస్తూ ఉంటారో सर्वेपि यां भगवतीं सर्वेपि यां भगवतीं तपसार्चयन्ति యాం భగవతీం తపస సర్వేతి యాం అర్చయతి భగవతి అర్చయతి. అక్కడికి మొదటి పదం అయింది. మొదటి పదం రెండు ఒకే వచ్చింది. నెక్స్ట్ అయ్యా దత్తపది వర్ణన అభవతు ఆశు పంచాంగం ఆశు పంచాంగం మహోదయ. ప్రస్తుతం వారు సర్వే చేస్తున్నట్టున్నారు. ఇది మూడో అవధానం తెలకి రెండయ్యాయి. మూడో అవధానం రెండో రోజులో రెండో అవధానం. ఈ సీటింగ్ రాష్ట్రండి ఎక్కడ ధారణ వర్షాకపోతాయా నిషిద్ధం సమస్య దత్తపది వలన ఉండాలి. అలా ఉందా ఇక్కడ లేదు. గజిబిజి చేసేసారు. అయినా సరే చెప్పాలి, కొంచెం పూర్తి చేయాలి. ఇక్కడ ఈ అవస్థానం వచ్చింది. అసలే మూడో అవధానం చిన్నపిల్ల శక్తికలు ఇప్పటికైనా అవధానం అందరికంటే చిన్నపిల్ల నా ఉద్దేశంలో చేయబోయే అవధానం కంటే కూడా. కనుక ఎలా ఉన్నా సరే పరిస్థితి ఎలా ఉన్నా సరే అవధానం నిలబడి తట్టుకుని పనిచేయడం గొప్ప. ఇప్పుడు అమ్మాయి చెప్తుంది. శ్రీ గురుభ్యో నమః. అష్టాంగయోగ నిరతం దృఢచిత్తమాఢ్యం తాపత్రయాదిశవనం శరదిందు శుభ్రం విజ్ఞానదాయకమనన్యతపోభిరామం శ్రీభారతీ గురుమహం శరణం ప్రపద్యే. अस्तु उभय भारतीदेवी एव अत्र आगत्य अवधानं करोति इति पृच्छकानां तथा प्रेक्षकाणां च ऊहा एवं संभाव्य एकः स्फुरति. సంస్కృతము తెలుగు కలిపిన ఏ సరస్వతీదేవి దేవులో రెండు రూపాయలు ఇక్కడికి వచ్చి అవధానం చేస్తున్నట్లుగా భావిస్తున్న సభాసద యొక్క మనోభావాన్ని ఊహని వర్ణించుకొని ఇష్టమైన సంగతులు అడుగుతున్నారు. అలాగే ఉభయ భారతీదేవి వచ్చి చేస్తున్నట్టుగా మండల మిశ్రుడు ఉభయ ఉభయ భారతీదేవి స్వయంగా వచ్చి చేస్తుంది. ఉభయ భారతీదేవి మరలా జన్మించి శృంగేరి శారద ఉభయ భారతే. శృంగేరీపురమధ్యస్థా శృంగేరీపురమధ్యస్థా సర్వశాస్త్రార్ణవోపమా సర్వశాస్త్రార్ణవోపమా సభాయామత్ర వాగ్దేవి సభాయామత్ర వాగ్దేవి నర్తమానా ప్రకాశతే నెక్స్ట్ ఘంటావధానం. ఈ ఘంటావధానం పెట్టుకు వచ్చింది అంతా అస్తవ్యస్తంగా ఉంది. అవధాని గారు డాక్టర్ సందీప్ శర్మ ఘంటావధానం శ్లోకే प्रतिपदे या प्रतिपादे अन्ते प्रासाक्षरं भवति चेत् अन्त्यानुप्रासात् इति वदन्ति। यदि प्रतिपादे क्रियापदानि वर्तन्ते तत् किं वदतु?
पादान्ते प्रासाक्षराणि चेत् अन्त्यप्रासा इति वदन्ति। यदि अन्ते क्रियापदानि चेत् क्रियांते इति वदति। अन्त्यक्रिया वदन्ते क्या? प्रत्येकं गुरुसन्निधौ नैव नैव तथा न भवति। यतोहि इदानीम् अवधानभारत्याः तु अन्त्यक्रिया न कृता, केवलम् इदानीम् अहं प्रारब्धवती अस्मि नाम तथा न भवति। यदि तथा भवति तर्हि अन्त्यस्था क्रिया इति तस्य वक्तव्यम्। अंतःक्रियाय प्रतिदिने प्रारब्धक्रियाय इदानीं घण्टाकालं प्रारभ्यते। समीचीनं। పోయింది కరెంట్. నిమిషం వచ్చిందా? ఆడియో పోయింది. మైక్ కరెంట్ పోయింది. శారదాంబ ఆ చివరి కొట్టింది నాకు అర్థమైంది గురువు గారు. కరత ఆడమని అర్థమైంది చివరి కొట్టింది. దేవుడు నాకు అర్థమైంది కరత ఆడమని. చప్పట్లు కొట్టాడు, బాగా చెప్పాడు. చప్పట్లు కొట్టాడు అబ్బాయి. శ్రీగాత్రీను హితా భవ్య అని చెప్పింది. కమలాలోక అది కూడా చెప్పండి. కా నిషేధం అన్నారు. గీత రెండవ పదంలో మొదటి దే చెప్పిన అమ్మాయి ఆయన దేవి అంటారు. వా నిషేధం చేశారు. దేశే అంటే అమ్మాయి అది చెప్పండి. సరస్వతిలో సా దేశే హో దేశే హో దేశే హో దేశే హో తండ్రిలో తా తాతాలో తా విషయంలో ఉండేది. బా దేశే హోం బా హో తర్వాత అకారం ప్లస్ సెట్ పెట్టుకోండి. దేశే హోం బా థ థ అథ వేరే అథాలో ఆని సదిలో కలిపేసింది. థటా కొట్టి పెట్టుకోండి. మోసుకోసారి సరస్వతి చెప్పాలండి. నీ
మే అంటే నాకు సాంస్క్రిట్ సమస్య పెట్టుకుని ఒక అంశం సమస్య తర్వాత ఎవరికి అర్థం కాదు తీసేది సుగుణాలో శోభంలో పదం చేతి పక్షం అది ఇంకా అక్కడికి రెండు పాదాలు నిషిద్ధాక్షి ఏమాత్రం ఆటికి లేకుండా దండం వచ్చింది. ఒకసారి మనందరం కడతాం. తర్వాత సమస్య దాని మొదటి చెప్పింది ఒకసారి మొదటి సంస్కృత భాషాయా మమ ఇత్యర్థే మే ఇతి శబ్దం ఉపయుక్తం తాదృశం సమీచీనం న భవతి ఇతి కిమర్థం శంకరాచార్య మహోదయः एकस्मिन् श्लोके मे मे कुर्वाणः मेषः नरो मेषः कालमुखेन नीतः इति कालमुखेन मे मे कुर्वाणः नरो मेषः नीतः इति कृते मे परिहारः केवलं मम इति उपयुक्तमिति परिहार्यं द्वादशमासेषु सर्वे मे मे इति वदन्ति మార్చనంతరం ఏప్రిల్ అనంతరం మే మే మేక మే మే అంటుంది కనుక సంస్కృతంలో మమ మే రెండు పదాలు ఉన్నాయి. నాకు అనే అర్థంలో మమ మే ఉన్నాయి కనుక మే అంటే మంచిది కాదు. ఎందుకంటే మేకలాగా మేమే అన్నాడు అర్థం వస్తుంది కనుక మమ అంటేనే మంచిది అంటారు. అప్పుడు కూడా అలాగే అంటారు. మేమే నరః మేమే మేష మేమే శబ్ద కుర్వాణః నరో మేషః కాలవృకేణ నీతః. అయితే దానికి అర్థం చెప్పండి. చమక పాఠే మేమే ఇది శబ్దం చేసినటువంటి నరుడు ఐహికమైనటువంటి వాంఛలన్నీ కావాలని కోరుతూ కోరుతూ చివరికి కాలము అనేటువంటి తోడేలు నోట్లో పడతాడు అని చెప్పారు రంగంలో. అది బాగుందండి. ఇది అప్రస్తుత ప్రసంగం చేయాలా ప్రసంగం చేయాలా చెప్పండి. ఒక రామాయణంలో కూడా ఉందండి ఈ మాట. రామాయణంలో ఏదో అలంకారం అన్నారు. కైకాదేవి అలంకారం అంటే కాలని महोदय नाम अजाः तु मे इति वदन्त्येव किन्तु मया नाम वयमपि देव्याः अनुग्रहस्य पुरतः वयं किं पशवः वयं तत्र मे इति वदामः नाम पशूनां यथा कश्चन पालकः भवेत् सा अस्माकं पालनं कुर्यात्. ముందు మనందరం మేకలమే పశువులమే పశుపతి కాబట్టి మేమే అనొచ్చు. అందుకు స్వామి పశుపతి అయ్యాడు. अतः एव वयं केवलं मे इति न वदामः. मे पतिः सः इति कारणेन पशुपतिः इति मे नाथः त्वं भव इति भगवतः प्रार्थनां कुर्मः, न केवलं तथा. మేమే అంటే నిజానికి అది నీచమైన మాట ఏం కాదు. మా అనే శబ్దానికి సంబోధన మే అవుతుంది. మే లక్ష్మి లక్ష్మి లక్ష్మిని పిలవడం కనుక అర్థం చేసుకునేవాడికి అర్థం చేసుకున్నంత, చేసుకోలేని వాడికి చేసుకోనంత. ఇదే భగవత్పాదుల మహానుభావులు జంతువునాం నరధర్మ దుర్లభం అన్నారు. జంతువునా మనందరం జంతువునే, ఏం సందేహం లేదు. అందులో ఒక జంతువు అయితే ఒక జంతువు మనం.
తర్వాత కంపునాతి నసేందిరా ఇది భక్త్యా పూర్ణం హరేః పాదే విద్యా విత్తప్రదాయిని విద్యా విత్త ప్రదాయం బాగుంది. నమస విద్యామపి విత్తమపి చ దదాతి ఇతి. విద్యా విత్తప్రదాయిని. ముందులే నేను ప్రార్థనలో అన్నాను కదా, వాణీదేవిని తోడునిచ్చి మరి సంపద్భామను కూర్చున్నాను కదా, రెండు ఆ తల్లి ఇవ్వాలి. ఆ పక్కన ఒకళ్ళు ఈ పక్కన ఒకళ్ళు విసురుకలతో విసురుతూ ఉంటారు అమ్మవారిని. పూర్ణం ఇది గురుదేవ. భక్త్యా పూర్ణం ఇత్యత్ర. భక్త్యా పూర్ణం హరేః పాదే. గురుగారు కెమెరా పనిచేస్తుంది. భక్త్యా పూర్ణం హరేః పాదే ఇత్యత్ర. భక్త్యా పూర్ణం. భక్త్యా పూర్ణం హరేః పాదే విద్యా విత్తప్రదాయిని. తత్ర ప్రదాయిని నామ పూర్ణం పూర్ణం నామ వస్తుంది అన్వయం వస్తుంది. మూడో పదం భవతి ఇది. విద్యా విత్తప్రదాయిని. అది ఎందుకు తీసుకొని చెప్పలేదు గురుగారండి, అది ఉత్తి కెమెరాకి పనిచేస్తుంది గురుగారండి. మన వాయిస్ అది రికార్డు కావాలి సార్. ఇక్కడ పెట్టుకున్నాను గురుగారు. తర్వాత కరెంట్ వచ్చింది. విద్యా విత్తప్రదాయిని ఇది. అక్కడికి సమస్య రెండవ పాదం కూడా పూర్తయింది. మూడవ పాదంతో సమస్య పూర్తిగా పూర్తి అవుతుంది. ఇప్పుడు దత్తపది మళ్ళీ దత్తపది శ్రీనాథ నారాయణ నరవర పురకర. భద్రేనంతపురాంతశ్చ భద్రేనంతపురాంతశ్చ గురుపాదాబ్జసేవకైః. ఏకం నిమేషం, తత్ర పదం నాగతం. విజ్ఞానకర సంయుత కర విజ్ఞానకర సంయుతాయ. అవును గురుగారండి. రెండవ పదంలో కర వచ్చింది. మళ్ళీ చెప్పండి. భద్రేనంతపురాంతశ్చ విజ్ఞానకర సంయుత. ఏమండి రెండు పాదాలు వచ్చాయి ఇక్కడికి. తర్వాత వర్ణన స్పీడ్గా అవుతోంది. అప్పుడే రెండవ పాదం జరిగిపోతోంది. వర్ణన దాకా వచ్చేసింది. సుధామూర్తి గారు ఇచ్చిన వర్ణనాంశం. భద్రే అనంతపుర, అది చాలా అద్భుతంగా భద్రేలో ఎంగ పదాంతాలతి అనంతపురాలో ఆని కలిపేసింది. వ్యాకరణ జ్ఞానం లేకపోతే సంస్కృతం ఖచ్చితంగా చేయలేరు. తెలుగైనా చేయొచ్చు తప్ప సంస్కృతం అసలు చేయలేరు. చరవాణీం వినా కోవా. మొబైల్ లేకుండా ఎవడే మళ్ళీ మాట్లాడితే. చరవాణి వినా కోవా. ఆకలి అవుతుంది కానీ కోవా వెళ్ళేవాడు. మహ్యం తు శారదాదేవ్యా ప్రసాదిత ఏషా పద్య విద్యా ఏవ కోవా మధురా భవతి, అన్యన్ మహ్యం మాస్తు. నాకు అమ్మవారు ఇచ్చిన పద్య విద్యనే కోవాయే ఇష్టం ఎక్కువ. మిగతా ఈ డూప్లికేట్ కోవాలి నాకు అక్కర్లేదు. సమాజం ఎవరు చెప్పారండి ఇలాగ మాట్లాడితే. చరవాణీం వినా కోవా శక్నోతి నను జీవితం. శక్నోతి నను జీవితం. చరవాణీం వినా కోవా శక్నోతి నను జీవితం. జీవించడానికి
ఇవాళ చెక్కింగ్ కావడం లేదు. మొబైల్ లేకుండా స్కూల్కి వెళ్ళిన పిల్ల వస్తుంది లేదు, ఎక్కడ వచ్చిందో ఏం చేసిందో ఇంకా రాలేదని రక్షణ కోసం కూడా ఒక విధంగా మొబైల్ పనికొస్తుంది. దాన్ని దుర్వినియోగం చేసుకుంటే మీరు స్మార్ట్ ఫోన్ ఎందుకు కొనివ్వడం? మామూలు ఫోన్ కొని 1400, 1000, 500కే కూడా ఫోన్లు వస్తున్నాయి. అది ఇవ్వచ్చు కదా. కనుక అది ఇస్తే ఖచ్చితంగా పాడవడం. సరే, తర్వాత ఆంగ్ల భాషాయాం మొబైల్, సంస్కృత భాషాయాం చరవాణి, కింద తత్ హస్తే కృత్వా న చరతి కోపి. కోపి కేవలం పుల్లింగోనా? కాఫీ, కాఫీ, కోపి. ఆడవాళ్ళైనా మగవాళ్ళైనా, ఆడవాళ్ళు అయితే కరెక్ట్గా చేతితో పట్టుకునే వెళ్తారు, మగవాళ్ళు అయితే జేబులో పెట్టుకుని వెళ్తారు. వాళ్ళు పట్టుకుని వీళ్ళు పెట్టుకుని. హస్తే కృత్వా న చలంతి తత్ర ఎత్ర కుత్రాపి. రెండవ పాదంలో అక్షరం చెప్పబోతోంది ఇప్పుడు. సర్వేపి యాం భగవతీం తపసార్చయంతి. సా శంభుమబ్జనయనం సింభుమబ్జనయనం అబ్జనయనం సా సింభుమబ్జనయనం. సా ఆమె శంభుం అబ్జనయనం పద్మాలం అంటే కన్నులు కలిగిన ఆ శంభుం ఆ ఈశ్వరుణ్ణి. సా ఎవరో తర్వాత జగదేక కర్త్రీ. జగదేక కర్త్రీ మళ్ళీ ఆవిడకెళ్ళి విశేషణం వెళ్ళింది. కర్త్రీలో రెండో పాదంలో 14వ అక్షరం త్రీ కావాలన్నారు. అంతే సరిపోయింది. జగదేక కర్త్రీ చాలా అద్భుతంగా వచ్చింది. రెండవ పాదంలో 14వ అక్షరం త్రీ కావాలన్నారు. అదిగో త్రీ వచ్చి రెండో పాదం ఒకసారి చెప్పండి మళ్ళీ. సా శంభుమబ్జనయనం జగదేక కర్త్రీ. సా శంభుమబ్జనయనం జగదేక కర్త్రీ. అక్కడ రెండు పాదాలు. సా శంభుమబ్జనయనం జగదేక కర్త్రీ. ఆసు అబ్జనయనం అగ్నినయనం చేయొచ్చు. అది కూడా ఎందుకు? అది మీకు ఎవరికి ఏది కావాలో అది వస్తూ ఉంటుందండి. మహ్యం తు సహ ప్రశాంతః గురుస్వరూపः దక్షిణామూర్తిः తమేవ తథాహం ధ్యానం కరిష్యామి భవతः ఇచ్చా. అగ్నయన సమయే వికసనం భవతి. అగ్నయనం గ్రహణం భవతి. ఇదాनीं ప్రారంభితే పునః ఆసు. శ్రీ శ్రీ భారతీ తీర్థస్వామినः పాదాబ్జయుక్తం వర్ణయతి వనమ్య ఏకః శ్లోకం. ఈ మధ్యనే తాతా సందీప్ గారు తాతా సందీప్ గారు ఈ మధ్యనే విధుశేఖర స్వామి యొక్క పాదపద్యాన్ని చూస్తూ ఒక పద్యం చూశారు. మీరు భారతీ తీర్థస్వామి వారి యొక్క పాదపద్మాన్ని ఒక శ్లోకంలో వర్ణించమంటున్నారు. భారతీ తీర్థస్వామి వారి యొక్క పాదపద్మాన్ని ఒక శ్లోకంలో వర్ణించమంటున్నారు. కూర్చోబెట్టండి. భీకరం నన్వ విద్యాయై భీకరం నను అవిద్యాయై భీకరం నన్వ విద్యాయై బ్రహ్మాండంగా ఎత్తుకుందండి. భీకరం విద్యాయై యయోః పీఠాయంతే విబుధముకుటీనాం పటలికా యయోః సౌధాయంతే స్వయముదయభాజ ప్రకృతయః స్వయముదయభాజ ఫలితయః యయోః దాసాయంతే సరసిజ భవాద్యాః శరణయోః తయోర్మే కామాక్షాః హృది మనం అనువర్తి ఉదయం అని మోకశంకర్ల వారు అమ్మవారి పాదపద్మాలు 100 శ్లోకాలు చెప్పేసారండి. 100 శ్లోకాలు. కనుక స్వామివారు అమ్మవారితో స్వరూపాలే. ఆ స్వామివారి మీద ఆ పాదపద్మాన్ని చక్కగా వర్ణిస్తోంది అమ్మాయి. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పమ్మా. భీకరం నన్వ విద్యాయై భాగ్యదం భక్తరాశయే. ఆ రెండు పాదాలు అన్ని విద్యలకి కూడా అవిద్య పాలట భీకరం.
నన్ను అవిద్యాయే, అవిద్య అంటే అజ్ఞానం పాలిట అవి భేకరమైన దాహక శక్తుల్లో ఆయన గారి పాదాలు. రెండో పాదం ఎవడంలో భాగ్యదం భక్తరాశయే, భక్తరాశులకి భక్తాగ్రగణ్యులకి అందరికీ కూడా భాగ్యాన్ని ప్రసాదించే ఆ రెండు పాదాలు. భారతీ తీర్థ పాదాబ్జయుగ్మం రుగ్మాంబుజైర్భజే, భారతీ తీర్థ పాదాబ్జయుగ్మం రుగ్మాంబుజైర్భజే. రుగ్మాంబుజయ బంగారు పువ్వులతో రుక్మాంబుజైర్భజే. అక్షరాలనే బంగారు పువ్వులతోటి ఆ భారతీయ స్వామి యొక్క పాదాబ్జాలని నేను అర్చిస్తున్నాను. ఇటువంటి పాదాలు అంటే ఆ రెండు పాదాలు అజ్ఞానాన్ని తొలగించే పాదాలు, భక్తరాశికి సర్వ సౌభాగ్యాలు ఇచ్చే పాదాలు సమాని అద్భుతంగా చెప్పింది. అమ్మాయిని కర్తార్థులకు అభినందన తెలియజేద్దాం అన్న సంకల్పం మీకు కలుగును గాక. తర్వాత నిషిద్ధాక్షరి ఆ ఘంటాల బాగా చేస్తాను. ఎవరు వచ్చారు బాబు? ఇది నువ్వేనా? లలిత గారు. అదే తెలుస్తాను. ఇంకోసారి కొట్టాలా? ఇంకోసారి కొట్టు. అమ్మరు కూడా వచ్చాయి. తృతీయాక్షర మొదటి నుంచేనా? రెండు మళ్ళీ అదే అంతే. నాలుగు అయినాయి. అంతే లెక్క. ఇప్పుడే చెప్పింది శ్లోకం. ఉండండి, ఇంకొక అక్షరం. భారతీ తీర్థులు. అది లెక్క. వాళ్ళు అంతేనమ్మా లలిత గారు? అక్కడి ఘంటావధానం కూడా రెండో అవతలు అయిపోయింది. మళ్ళీ మూడో అవతలో నిషిద్ధాక్షి ప్రారంభమవుతుంది. నిషిద్ధం చేస్తారంటే చేయండి. ఇప్పుడు ఆ మూడో పాద నుంచి వదిలేస్తున్నారు. నిషిద్ధాక్షి చేసేస్తుంది. ఇప్పుడు చిన్న అప్రశ్న అండి. ప్లేట్ మీద నేను కొడతా, ఏం కొడతా నాకు తెలియదు, కానీ ఏం వస్తుందో మీరు చెప్పాలి. నేను చెబుతాను. ఏదైనా ధ్వని వస్తుంది. నేను చెబుతాను, మీరు ఒప్పుకోవాలి. మీరు ఒప్పుకోవాలంటే కొట్టదు. అలాగే మీరు ఏదో తిడతారు నన్ను. మీరు కొట్టేదానికి అర్థం చెబుతాను నేను. మరి మిమ్మల్ని మీరు తిట్టుకుని చెప్పరు కదా. నాకు తెలియదు. సరే, ఇప్పుడు ఆ శ్లోకాన్ని పూర్తి చేసేయమని, నిషిద్ధాన్ని పూర్తి చేసేయమన్నారు. అమ్మాయి నేను కొవ్వూరులోకి అవధానం చేస్తుంటే దోర్పల ప్రభాకర్ శర్మ గారు ఘంటావధానాన్ని పుచ్చులుగా కూర్చున్నారు. అవునవును. మొదటి ఆవృత్తిలో రామచంద్రుడు ఏదో అలాంటి పదం ఇచ్చారు. రెండో ఆవృత్తిలో మళ్ళీ చిత్రంగా రామచంద్రుడు ఇది అదే పదం వచ్చింది. మళ్ళీ మూడో ఆవృత్తిలో కూడా రామచంద్రుడే వచ్చింది. నాలుగోసారి అయ్యేటప్పటికే ఆ పళ్ళెం తీసుకొని టపా కొట్టి, ఇప్పుడు నేను ఏం కొట్టానో తెలుసా? రామచంద్రుడు అని కొట్టానన్నా. సరే, నిషిద్ధాన్ని పూర్తి చేసేయమంటున్నారు. శ్రీదాత్రీనుహితా భవ్యా
देशे देशे होम्बाथ मे शुभा देशे होम्बाथ मे शुभा बाला बाला कल्हार मध्यस्थ बाला कल्हार ఎర్రకలుపుని కలహార తల్లిని చూసారా అరుణికరణ జాలై అంచిత సావకాశ విద్యుత జపపటీక పుస్తకాభీత హస్త అందులో ఆ ఫోటో చూస్తే ఎర్రకలువులో కూర్చుంటుంది ఆ తల్లి ఆ బాలమ్మవారు కనుక బాల కల్హార మధ్యస్థ మధ్యస్థ स्यात् कल्हारे हृदम्बुजे स्यात् कल्हारे हृदम्बुजे ना हृदय बाला कल्हार मध्यस्था स्यात् श्रीदात्रीनुहिता श्रीदात्रीनुहिता भव्या श्रीदात्रीनुहिता भव्या देशे होम्बाथ मे शुभा बाला कल्हार मध्यस्था स्यात् कल्हारे हृदम्बुजे प्रेक्षकाः जडीभूताः कथं भवन्ति इति चेत् एतस्याः कवित्वं श्रुत्वा कवितारसायनं पीत्वा निश्चैतन्या मत्ताः अक्षरबद्धं मत्ताः भवन्ति इति मन्ये తర్వాత సమస్య कंपुनाति न सेन्दिरा भक्त्या पूर्णं हरेः पादे विद्या वित्तप्रदायिनी क्षीरसागरसम्भूता क्षीरसागरसम्भूता कं पुनाति न सा इंदिरा దానికి భావం చెప్పు కించిత్ అన్వయం ప్రవక్ష్యామి తెలుగు చెప్తా సరే చెప్పు తెలుగులోనే చెప్తాను గురువు గారండి అది అందరికీ సంస్కృతం విన్నారు కదా తెలుగు అయితే కొంచెం అన్వయం అవుతుంది అతను పూర్ణమతి పుంలింగ పూర్ణ కం పూర్ణం న పునాతి ఇది కం పూర్ణం న పునాతి అంటే ఇక్కడ హరే హరే భక్త్యా పూర్ణం హరేహ పాదే భక్త్యా పూర్ణం కం సా విద్యావిత్తప్రదాయిని క్షీరసాగర సంభూత ఇందిరా న పునాతి అన్నది. అంటే ఎవరిని మాత్రం హరిపాదంలో భక్తుంటే ఆ మహాపతివ్రత అయిన అమ్మవారు పవిత్రీకరించదు అని. ఆ పాల సముద్రంలో పడిన లక్ష్మీ అమ్మవారికి ఎవడైనా హరిని భరిస్తున్నాడా లేదా, తన కాబోతున్న భర్తను భరిస్తున్నాడా చూస్తూ ఉంటుంట. ఎత్ర నాస్తి హరే పూజ తదీయం గుణకీర్తనం నోత్సుకశ్చ ప్రశంసాయాం నయామి తస్య మందిరం అని ఆ తల్లి తన సిద్ధాంతంలో తన సూక్తిలో ఎవరైతే హరిని పూజించాడో వాళ్ళని చూడను నేను వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళను అంది. అటువంటిది ఆ తల్లి ఏం చేస్తామంట, హరిపాదములందు ఎవరైతే భక్తినిష్ఠుడై తన సంపూర్ణ హృదయాన్ని పెడతాడో అటువంటి పూర్ణ పురుషుణ్ణి ఎవరిని ఆ తల్లి చూడదండి అనే ప్రశ్న మార్క్ వేస్తూ సమర్థిస్తూ చాలా చక్కగా చెప్పింది. మాస్టర్ గారు మీరు ఏమంటారండి? చాలా బాగుంది, నేను మళ్ళీ తర్వాత చెప్తాను. మాస్టర్ చాలా బాగుందని చెప్పారు. చాలా ధన్యమైపోయింది పిల్ల జన్మ, చాలా సంతోషం అండి. తర్వాత హరిపాదము దగ్గర అమ్మవారు ఎప్పుడు ఉంటుంది కదా, ఎప్పుడు అమ్మవారు హరిపాదాల దగ్గరే ఉంటుంది కదా. కాదు, ఇక్కడ ఉంటుంది అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది. అది మర్చిపోయారు, తర్వాత మర్చిపోయారు మీరు. పద్మావతి కళ్యాణం తర్వాత అమ్మవారికి అయ్యవారు ప్రమోషన్ ఇచ్చారండి. అలా కాదండి, నేనేమంటున్నానంటే అమ్మవారు ఎప్పుడు పాదాలు ఒత్తుకునే ఉంటుంది స్వామివారికి. మోకాళ్ళ నొప్పులు ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఆరాధ్యం శ్రీ మహావిష్ణువు అని. అది నా ఉద్దేశం. మీకు ఆరాధ్యమా కాదా? నాకు కాదండి, ఎందుకంటే నా ఇల్లాలు అంత గొప్ప పని చేయదు. రివర్సా ఇక్కడ? రివర్స్ కాదు కదా. అయితే అవ్వచ్చు, చెప్పాలి. తర్వాత వర్ణాంశం దత్తపది అయిందా? దత్తపది
భద్రేనంతపురాంతశ్చ విజ్ఞానకర సంయుత వధాన భాస్కరో వధాన నరకర పురవరనను వరావధాన మార్తాండః వరావధాన మార్తాండః వరకర పుర నర 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 నరాన్ పుష్ణాతి నరాన్ పుష్ణాతి నరాన్ పుష్ణాతి వాగ్రసైః నరాన్ పుష్ణాతి వాగ్రసైః భలే బాగుంది. వరావధాన మార్తాండః నరాన్ పుష్ణాతి వాగ్రసైః అవధాన మార్తాండః నరాన్ పుష్ణాతి వాగ్రసైః వాక్కులనే రసాల చేత ఆ నరుల్ని ఆ మహానుభావుడు అలా యుద్ధం చేయకూడదు కాక అని సప్తకం కాబట్టి మార్తాండుతో చెప్పడం ప్రశస్తంగా. తర్వాత బాగుందండి. వర్ణనాంశాన్ని ఇంకో పావుగంటలో అయిపోతుంది. 1 గంటకు మొదలెట్టాం అవధానం, 2కి అయిపోతే బాగానే ఉంటుంది, కానీ 2కి అవ్వదు, 2:10 దాకా పడుతుంది బహుశా. చరవాణీం వినా కోవా శక్నోతి నను జీవితుం చరవాణీం వినా కోవా శక్నోతి నను జీవితుం. అందులోనే అశ్లీల దృశ్యాలన్నీ వచ్చేసాయి, ఏం చేయకూడదు అన్నీ వచ్చేసాయి అంతే. ఇంకా విద్యాభ్యాసం భవేదేవం. ఎందుకంటే నేను అమ్మాయికి వాట్సాప్లోనే ఎక్కువ కాలం పాఠం చెప్పాను. అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు నాకు బాగా ఖాళీ దొరికింది, 4 నెలలు. ఆ 4 నెలలు రోజు 11 to 12 దాకా నేను పాఠాలు చెప్పేవాడిని. కనుక మా పాలిట ఆ చరవాణి దైవం అంతే. మాకు చరవాణి వాణే మా పాలిట. First question I asked in English, how much time you spend on cell phone means Ada. because of this only. ఈ సెల్ ఫోన్ కాదు, ఆ సెల్ ఫోన్ సరే. How much time you are learning from Guruji? నేను అమ్మాయికి 2025 డిసెంబరు 25వ తేదీని ఒకళ్ళ ఇంటికి పెళ్ళికి వెళ్ళాను. ఆ పెళ్ళికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ అమ్మాయి అక్కడికి వచ్చేది, వాళ్ళ నాన్నగారు తీసుకొచ్చారు వాళ్ళ చుట్టాలింటి పెళ్ళికి. ఆ అమ్మాయి ఇదివరకు దగ్గర 2-3 శ్లోకాలు చదివినట్టు నేను సరిగ్గా పట్టించి శృంగేరిలో వచ్చి విద్యాభ్యాసం పట్టించుకోలేదు అంతగా. సదైవం స్యాతిథి కుర్మః. నేను 2 శ్లోకాలు చదివి వాళ్ళ అమ్మగారు వచ్చి మా అమ్మాయి కిరణమయ్య గారు, మా అమ్మాయి 2 శ్లోకాలు చదువుతుంది వినండి గురువు గారు అన్నారు. సరే చెప్పమ్మా అన్న. శ్లోకాలు అంటే మరీ ఇష్టం, పద్యాల కంటే శ్లోకాలు అంటే మరీ ఇష్టం. అంటే పద్యాలు ఇష్టం లేదని కాదు. అప్పుడు ఆ అమ్మాయి 2 శ్లోకాలు అద్భుతమైన శ్లోకాలు చదివింది. నాకు చాలా ఆనందం వేసింది. నీకు అవధానం వస్తుందమ్మా, చక్క బ్రహ్మాండంగా చదువుతున్నావు, నీకు సంస్కృత అవధానం బాగా పట్టుబడుతుంది, అవధానం నేర్చుకుంటావా అడిగాను. నేను ఎప్పటి నుంచో మిమ్మల్ని అడుగుదాం అనుకుంటున్నానండి గురువుగారు, మీరే అన్నారండి, నిజంగా మా జన్మ ధన్యమైంది, తప్పకుండా అన్నారు వాళ్ళు. అయితే నేను సంవత్సరంలోగా నేను అవధానం చేస్తాను అన్నాను. 25 డిసెంబరు 25 డేటు 25 డిసెంబర్లో 25వ సంవత్సరంలో డిసెంబర్ 25వ తేదీని ఈ సమావేశం జరిగింది. సంవత్సరంలోగా నీచ అవధానం చేయిస్తాను. 26వ సంవత్సరం అక్టోబర్ నెలలో 26వ తేదీని కాశీలో విశ్వేశ సన్నిధానంలో అవధానం చేసింది అమ్మాయి. అవధాన సప్తాహంలో సరిగ్గా 4వది, మొదటి 3 తెలుగు అవధానాలు, తర్వాత 3 తెలుగు అవధానాలు, మధ్యలో లలితాదిత్యని అడిగాం. కానీ నేను గురువుగారు నేను స్వామీజీతో వెళ్ళాలండి అన్నాడు. అప్పుడు ఎలాగలా సంస్కృత అవధానం పెట్టాలి అలాగా అనుకున్నాను. ఇంకా అమ్మాయి కోచింగ్లో ఉంది, ఇంకా కోచింగ్లోనే ఉంది, శిక్షణలో ఉంది. చేస్తానండి ఎంత చేస్తానండి మా అలాగా. అక్కడి నుంచి 10 నెలల్లోనే, సంవత్సరం పట్టలేదు, 10 నెలల్లోనే అవధానం చేసింది. 11వ నెలలో 2వ అవధానం చేసింది. ఇదిగో మొన్న నిండి జనవరి నెలలో మళ్ళీ 3వ అవధానం చేస్తోంది. కనుక
ఇది మీ అవధాన ప్రస్థానం గురించి ఫోన్ల గురించి చెప్తున్న మాటలు. రెండు శ్లోకాలు చెప్తే సంస్కృత అవధానం చేస్తాను. నేను కూడా 2 శ్లోకాలు చెప్తాను సంస్కృత. తప్పకుండా. విద్యాభ్యాసం సదైవం స్యాత్ మొబైల్ రోగ విదూరణం. మొబైల్ రోగ విదూరణం. విద్యాభ్యాసం సదైవం స్యాత్ మొబైల్ రోగ విదూరణం. కనుక చదువు రావాలంటే ఈ మొబైల్ అనే రోగాన్ని దూరంగా పెట్టండి అంటే వాళ్ళు. ఇది రోగం కాదు, మొబైల్ రోగ విదూరణం. అక్కడ మొబైల్ అంటేనే అందంగా ఉంటుంది, అదే మాట మాడింది చరవాణి ముందు వచ్చింది కనుక. సర్వేపి యాం భగవతీం తపసార్చయంతి. సర్వేపి యాం భగవతీం తపసా అర్చయంతి. సా శంభుమబ్జనయనం జగదేకకర్త్రీ. సా శంభుమజ్జనయనం జగదేకకర్త్రీం. కర్త్రీ కర్త్రీ 14వ అక్షరం 3 వచ్చింది. 3వ పాదంలో అక్షరం రావాలి. 1వ పాదంలో 22వ అక్షరం వచ్చింది. 2వ పాదంలో 14వ అక్షరం 3 వచ్చింది. ధ్యానేన ధ్యానేన నిత్య తపసా చ. ధ్యానేన నిత్య తపసా చ. నిత్య తపసా చ. ధ్యానేన నిత్య తపసా చ. ధ్యానేన నిత్య తపసా చ. శశాంక కాంతిం. శశాంక కాంతిం 13వ అక్షరం కావాలి కదా. ధ్యానేన నిత్య తపసా చ శశాంక కాంతిం. చిట్టగా నుంచి ముందు అక్షరం కాంతిలో కా వచ్చింది. 14 అక్షరాల్లో 13వ అక్షరం కా. మంచిగా ఇచ్చారండి, చక్కగా సులువుగా ఇచ్చారు కొంచెం. కాంతిం. ఇంకా 4వ పాదంలో మిగిలింది. ధ్యానేన నిత్య తపసా చ శశాంక కాంతిం. చంద్రుని యొక్క కాంతి ధ్యానంలో. అగ్నీడ్య హస్తకమలం. అగ్నీడ్య హస్తకమలం. అగ్ని ఈడ్య. ద్వితీయ అక్షరం గిని. యోగాగ్ని. భద్రాగ్ని సేవితకరం. భద్రాగ్ని సేవితకరం 3 అగ్ని రావాలన్నారు. భద్ర అగ్ని. ఈ అగ్ని భద్రమైంది, యాగంలో చేసే అగ్ని అన్నమాట. భద్రాగ్ని సేవితకరం. తస్య కరే అగ్ని వర్తతే. తల్లి భద్రాగ్ని సేవితకరం. ఆ తల్లి చేతిలో అగ్నికొండ ఉంటుంది, ఒక పాత్ర నిండా అగ్నిహోత్రం ఉంటుంది, అగ్నిధారణ. భద్రాగ్ని సేవితకరం. భజతి ఇంద్రవంద్యం. భజతి ఇంద్రవంద్యం. బాగుంది. భద్రాగ్ని సేవితకరం భజతి ఇంద్రవంద్యం. ఏకవారం. ధ్యానేన నిత్య తపసా చ శశాంక కాంతిం. ధ్యానేన నిత్య తపసా చ శశాంక కాంతిం. భద్రాగ్ని సేవితకరం. భద్రాగ్ని సేవితకరం భజతీంద్రవంద్యం. వచ్చిందా? వచ్చిందా? భజతి అన్నాను కదా గురుగారండి. భజతియా? ఎవరు? ఈశ్వరస్య విశేషణం. భద్రాగ్ని సేవితకరం.
భజతీశ్వరాఖ్యమితి కరోమి భజతీశ్వరం సా ఇతి కుర్మః తదా అన్వయం చ గచ్చతి భద్రాగ్నిసేవితకరం భజతీశ్వరం సా భద్రాగ్నిసేవితకరం భజతీశ్వరం సా ఈశ్వరం తా సా బాగుంది. అక్కడికి 4 పాదాలు కూడా అయిపోయింది. యస్తాక్షర ధారణాంశాలు అయిపోయాయి. ఇంకా ఆసు అడగవలసింది అప్రశ్నం సరే సరే, ఘంటావధానం సరే సరే, కానీ అందరూ అన్నీ అడిగేశారు. మొత్తం ధారణాంశాలన్నీ పూర్తి చేసేసింది. దీనిపైన ధారణ అప్పగించాలి. వాసము లేని పక్షి ఒక భాషయురాని నరుండు సేము శీఘ్రాసము లేని వక్త. మాస్టర్ గారు వస్తాడు, ఏమి సరుకు లేదు ఇక్కడ. ఏం చేస్తాడు? సేము శీఘ్రాసము లేని వక్త తను రాజసముప్పని రాజు. వాడు రాజు అయితే ఒళ్ళు బాగా అలంకరించుకోవాలి, స్వాభావికంగా ఉండాలి. సేము శీఘ్రాసము లేని వక్త తను రాజసముప్పని రాజు, తను రాజసముప్పని రాజు. తారకాన్యాసము లేని ఆకాశము, ఆకాశం నక్షత్రాలు ఉంటేనే అంటాం. తారకాన్యాసము లేని ఆకాశము హాయిని కూర్చని డబ్బు, హాయిని కూర్చని డబ్బు. ధారణాధ్యాస ఒకంతలేని అవధానయు, ధారణాధ్యాస ఒకంతలేని అవధాని యశంపు గడింపు నేర్చునే, అవధాని యశంపు గడింపు నేర్చునే. కనుక ఎంత అవధానం చెప్పినా అవి ఎలా శోభాకరాలు కాదు, ధారణ చేయకపోతే శోభాకరం కాదు. కనుక ఒకసారి ప్రార్థన చేసుకుని ధారణలకు మొదలుపెట్టు. అగజానన పద్మార్కం గజానన మహర్నిశం అనేకదంతం భక్తానామేకదంతముపాస్మహే. చేటీ భవన్నిఖిల కేటీ కదంబవనవాటీ సునాకపటలీ కోటీరచారుతర కోటి మణికిరణ కోటీకరంబిత పదా పాటీరగంధికుచ శాటీ కవిత్వ పరిపాటీ మగాధిపసుతా ఘోటీ ఖురాదధిక ధాటీ ముదారముఖ వీటీరసేవితనుత. ఇది ప్రార్థన. మొట్టమొదటిది నిషిద్ధాక్షరి. బాలా త్రిపుర సుందర్యాః పరాభట్టారికాయాः వర్ణనం. శ్రీదాత్రీం నుహితాం భవ్యాం, శ్రీదాత్రీం నుహితాం భవ్యాం, శ్రీదాత్రీనుహితా భవ్యా దేశే థాంబా దేశే హోంబా థమే శుభా, దేశే హోంబా థమే శుభా. బాలా కల్హార మధ్యస్థ స్యాత్ కల్హారే హృదంబుజే, స్యాత్ కల్హారే హృదంబుజే. కంపునాదినసేందిరా భక్త్యా పూర్ణం హరేః పాదే, భక్త్యా పూర్ణం హరేః పాదే. విద్యా విత్తప్రదాయిని క్షీరసాగర సంభూత, క్షీరసాగర సంభూత. కంపునాతి నసేందిరా, కంపునాతి నసేందిరా. కంపు వచ్చింది కరెంట్ ఆఖరికి. విద్యా విద్యుత్ ఏ అవధానానికి మధ్యలో ఇలా ఆటంకం రాలేదు, ఈ ఒక్క అవధానానికి ఇలా ఆటంకం వచ్చింది. చివరిలో ప్రవేశించిన తర్వాత కంపునాతి నసేందిరా. దత్తపది నర వర పురకర భవ్యేనంతపురాంతశ్చ, భవ్యేనంతపురాంతశ్చ, భవ్యేనంతపురాంతశ్చ. విజ్ఞానకర సంయుత, విజ్ఞానకర సంయుత. వరావధాన మార్తాండ, వరావధాన మార్తాండ. నరాన్ పుష్ణాతి వాగ్రసైః, నరాన్ పుష్ణాతి వాగ్రసైః. చరవాణీం వినా కోవా, చరవాణీం వినా కోవా శక్నోతి
शक्नोति ननु जीवितुं शक्नोति ननु जीवितुं विद्याभ्यासं सदैवं स्यात् विद्याभ्यासं सदैवं स्यात् मोबैल् रोगविदूरणं मोबैल् रोगविदूरणं सर्वेऽपि यां भगवतीं तपसार्चयन्ति सर्वेऽपि यां भगवतीं तपसार्चयन्ति सा शम्भुमब्जनयनं जगदेककर्त्री सा शम्भुमब्जनयनं जगदेककर्त्री ध्यानेन सत्यतपसा च ध्यानेन सत्यतपसा च शशाङ्ककान्तिं ध्यानेन सत्यतपसा च शशाङ्ककान्तिं भद्राग्निसेवितकरं 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 भजतीश्वरं सा భద్రాగ్నిసేవితకరం భజతీశ్వరం సా. సరిగ్గా గంటం పావులో అవధానం పూర్తయింది. గంటం పావులో అవధానం పూర్తయింది. ఇది రికార్డు. ఈవేళ ఈ అవధాన సప్తాహంలో గంటం పావులో అవధానం పూర్తయింది. బహుశా జయ అనుకుంటాను నా భావంలో, అంతే ఉండొచ్చు కూడాను. కనుక మీ అందరి శిష్యులతోటి అవధానం చాలా చక్కగా జరిగింది నేను భావన చేస్తున్నాను. ఒక్కసారి మీరు పడతాలతో అమ్మాయిని ఆశీర్వదించగా కాదు. సార్థకాఖ్యా బభూవత్ర జయలక్ష్మీ వదానిని శారదాంబా కృపాపూర్ణ వర్ధతామభివర్ధతాం. ఈ కంపునాటి నసేంద్రిగా అనే దాని గురించి నా పూరణ ఇలా ఉంది. అది ఇంచుమించుగా అమ్మాయి దాని భావం పట్టుకుంది. అద్వయ స్థితి కాలాఢ్య చిన్మయ స్ఫూర్తిదాయిని ఆనందైక ఘనా విద్య కంపునాది నసేంద్రిర. అంటే సత్యజ్ఞాన ఆనంద విషయాలు పై మూడు పాదాలతో పెట్టి అటువంటి పరబ్రహ్మాత్మిక అయినటువంటి ఇందిరాదేవి ఎవరిని పవిత్రం చేయదు అనేటువంటి భావంతో నేను చెప్పాను. చిరంజీవిని చేసినటువంటి పూర్ణ కూడా చాలా ఆనందదాయకంగా ఉంది. జయలక్ష్మీ బాలికేయం అవతారవతీవమా సర్వానందప్రదా జీయాత్ సర్వమంగళదీపిత. तथा प्रमोदमेत्य ते ददन्ति ते सुभाषिषः जगद्गुरोरनुग्रहात् समस्तदुःखभाजनं विना तमेव पालिके सर्वदा भुवि. పంచచామరంతో సేవ చేశారు. పంచచామర సేవ చేశారు. పిల్లకి అమ్మవారి రూపంగా భావం చేస్తూ శ్రీలక్ష్మ్యాశ్చ కవిత్వమద్భుతతమం రారాజతే సుందరం వాణ్యా పూర్ణకటాక్షభాగియమహో ధన్యా భవద్భూతలే గైర్వాణ్యామవధానకౌశలమపూర్వం శబ్ద సంయోజనం నూనం పండితమండలీ పటుర్యం జీయాచిరం కోమలి. చిరం కోమలి అదనా కోమలీయేవ భావి కళాపురుషతీతి మన్యే. ధన్యవాదాలు. చాలా 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 అద్భుతంగా అతి వేగంగా అవధానాన్ని పూర్తి చేసిన చిరంజీవి నరసింహదేవర జయలక్ష్మిని ఆశీర్వదిస్తూ శ్రీ శృంగేరి పీఠం అనంతపురం వారు ఆత్మీయ సత్కారాన్ని అందిస్తున్నారు. ఒకసారి అమ్మవారికి అవధానం ఒక పద్యపూర్వకం అర్పిస్తా.
कृपया ते जगन्मातः वधानं च कृतं मया इदं त्वत्पादपद्मेषु अर्पये शारदाम्बिके अर्पये शारदाम्बिके జగత్ కుటుంబానికి సమర్పణ చేసేసిన అమ్మాయి చాలా అద్భుతంగా ఉంది. లలితాంబా సమర్పణ వస్తు. గురువు గారి ఆశీస్సులతో ఇంతవరకు 4 అవతారాలలో అమ్మాయికి సమస్యని ఇస్తాను అని ముచ్చటపడి ఇచ్చి ఫలవంతాన్ని సంపాదించుకుని బలవంతులైనటువంటి ప్రాచార్య తెలాగ రఘునాథ శర్మ గారికి గౌరవ